آج ہم اردو اخبار انقلاب سے ایک خبر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہی خبر ہم نوبھار ٹائمز سے پڑھیں گے۔ دونوں خبریں حالانکہ ایک دوسرے کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اس سے اردو کے اخبار میں جو آپ نے پڑھا ہے اسے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر آپ مسرور۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر آپ مسرور۔ عوام کی چنی ہوئی حکومت کے اختیارات زیادہ۔ عوام کی چنی ہوئی حکومت کے اختیارات زیادہ۔ عوام کی چنی ہوئی حکومت کے اختیارات زیادہ۔ سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے اپنے تاریخ ساز فیصلے میں کہا، دہلی حکومت کو لیفٹیننٹ گورنر سے کام کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ زمین، پولیس اور پبلک آرڈر پر ایل جی کی منظوری ضروری، لیکن دیگر معاملوں میں منتخب حکومت فیصلے لینے کے لیے آزاد۔ عوام کی چنی ہوئی حکومت کے اختیارات زیادہ۔ سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے تاریخ ساز فیصلے میں کہا، دہلی حکومت کو لیفٹیننٹ گورنر سے کام کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ زمین، پولیس اور پبلک آرڈر پر ایل جی کی منظوری ضروری، لیکن دیگر معاملوں میں منتخب حکومت فیصلے لینے کے لیے آزاد۔ ممتاز عالم رضوی۔ نئی دہلی۔ صوبائی حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر میں جاری جنگ میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے تاریخ ساز فیصلے میں جمہوریت کا خیال کرتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ منتخب حکومت کو اختیارات زیادہ ہیں اور اس کو چند اہم ترین معاملات چھوڑ کر ایل جی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے سے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور ان کی حکومت کو بڑی راحت ملی ہے، جبکہ ایل جی انل بیجل کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے بہت ہی متوازن فیصلہ سنایا ہے، تاہم منتخب حکومت کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے جمہوریت کا قد بڑھا دیا ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی صدارت والی 5 رکنی آئینی بینچ میں جسٹس اے کے سیکری اور جسٹس اے ایم کھانویلکر نے ایک ساتھ اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس اشوک بھوشن نے اپنا الگ الگ فیصلہ سنایا۔ واضح رہے کہ دہلی حکومت اور ایل جی میں گزشتہ کئی مہینے سے اختیارات کو لے کر جنگ چل رہی تھی، اور یہ معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچا، جس سے یہ سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ آخر دہلی کس کی ہے، منتخب حکومت کی یا ایل جی کی۔ تاہم سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صاف کر دیا کہ دہلی پر زیادہ حق منتخب حکومت کو ہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دہلی مکمل صوبہ نہیں ہے، لیکن ایل جی دہلی حکومت کی صلاح اور تعاون کے ساتھ کام کریں۔ سپریم کورٹ نے ایل جی کو یہ بھی یاد دلایا کہ وہ لیفٹیننٹ گورنر ہیں، یہاں کے گورنر نہیں ہیں، اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے ایل جی کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں کونسل آف منسٹرز کی صلاح پر کام کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے
ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली हुकूमत को हर काम के लिए एलजी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत के जो भी फैसले हों उन्हें एलजी के इल्म में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आराज़ी, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर एलजी की मंजूरी ज़रूरी होगी, लेकिन बाकी मांदा कामों में हुकूमत कोई भी फ़ैसला लेने के लिए आज़ाद है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली हुकूमत के अख्तियारात इस कदर महदूद कर दिए गए थे कि वो अपने अफसरान के तबादले तक नहीं कर पा रही थी, जिसके सबब बड़े मसाइल पैदा हो गए थे और हुकूमत का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। अलावाज़ी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने फ़ैसले में कहा कि आइन की तशरीह इस तरह की जानी चाहिए ताकि जमहूरी अक़दार को बढ़ाया जा सके। जमहूरियत में अवाम सबसे ऊपर हैं और अवाम के ज़रिए मुंतखब किए गए लोग उनके जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। पावर कभी भी कुछ लोगों के हाथ में मरकूज़ नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से आईनी इक़दार का नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कुछ हवाले भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 239 ए 3 में कहा गया है कि पार्लियामेंट को कौमी राजधानी हल्का दिल्ली के लिए कानून बनाने का हक़ है। इसी तरह दिल्ली हुकूमत को भी ये हक़ है कि वो 3 शोबे दिल्ली पुलिस, ज़मीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी मामलों में कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को किसी चीज़ पर आज़ादाना तौर पर फ़ैसला करने का हक़ नहीं है। अदालत उज़्मा ने कहा कि एलजी का काम है कि या तो वो दिल्ली हुकूमत की सलाह पर काम करें या फिर सदर जमहूरिया हिंद के ज़रिए लिए गए फ़ैसले को नाफिज करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास 4 के मुताबिक कोई मामला एलजी के पास उनकी इजाज़त के लिए भेजा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मामला इनके पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती से हुकूमत और एलजी के अख्तियारात बताए और ये मशवरा दिया कि आपसी राय मशवरे से हुकूमत चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को बताई हद, माना दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं। कहा चुनी सरकार के पास असल पावर। एनबीटी ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के ऐतिहासिक फैसले में उपराज्यपाल को उनके अधिकारों की हद बताई तो यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली अपने में पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एलजी के बीच अधिकारों की इस जंग में 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि असल ताकत चुनी हुई सरकार की कैबिनेट के पास है और उपराज्यपाल कैबिनेट की सलाह पर काम करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कैबिनेट भी अपने सभी फैसलों की जानकारी एलजी को ज़रूर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन फैसलों में उपराज्यपाल की सहमति ज़रूरी है। उपराज्यपाल को स्वतंत्र अधिकार नहीं सौंपे गए हैं। ऐसे में एलजी की भूमिका खलल डालने वाली नहीं होनी चाहिए। उसे मशीनी तरीके से कैबिनेट के फैसलों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कैबिनेट की कोई राय अगर एलजी से मेल नहीं खाती तो उसे राष्ट्रपति को रेफ़र किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि यहाँ कोई का मतलब सभी नहीं है, यानी एलजी हर मामला राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति जो फैसला लेंगे एलजी उस पर ही अमल करेंगे, यानी एलजी खुद से कोई फ़ैसला नहीं ले सकते हैं। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने माना
کہ دلی کو پورن راجیہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دلی میں پولیس، قانون ویوستھا اور زمین کے معاملے میں سبھی ادھیکار ایل جی کے پاس ہی رہیں گے۔ اس سے اتر معاملوں میں چنی ہوئی سرکار قانون بنا سکتی ہے۔